تو آج کا جو ٹاپک ہم نے سلیکٹ کیا ہے اور جس کے بارے میں ہم بات کریں گے، اس کی جو ایسنس ہے، جو آپ کو اس کی تھیم ہے، وہ شیخ صاحب کی اکثر تقریروں کے اندر اور موضوعات کے اندر وہ ملے گی. جب شیخ صاحب جیت کی بات کریں گے، کامیابی کی بات کریں گے، دنیا میں آگے بڑھنے کی بات کریں گے، اپنے آپ کو منوانے کی بات کریں گے، اور غریبی میں کچھ نام پیدا کرنے کی بات کریں گے، اسٹیریوٹائپس کو چیلنج کرنے کی بات کریں گے، چیزوں کو تبدیل کرنے کی بات کریں گے، اپنے آپ سے لڑنے کی بات کریں گے، تو ظاہر سی بات ہے ان سب کے اندر ایک کانسیکوینٹ، ایک نتیجہ، ایک رستہ کامن ہے. وہ یہ ہے کہ مخالفتوں کا رستہ. پہلے میں ٹاپک کی طرف براہ راست جانے سے پہلے میں چاہوں گا کہ میں شیخ صاحب سے ایک سوال کی اس پہ ایک ٹاپک کا سٹارٹ ہو کہ جس سے رستے واضح ہوتے ہیں. اللہ رب العزت والجلال قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اللہ تعالیٰ نے دو رستے دکھا دیے. تو ہماری بھی زندگیوں کے اندر آئیڈیالوجیکلی دو رستے ہیں. ایک قوم جو ہے شیخ وہ رستہ چاہتی ہے، وہ منزل چاہتی ہے بغیر مخالفتوں کے، یعنی لوگ کسی کے رستے کو، کسی کی منزل تک رسائی کو یا کسی کی زندگی کے سفر کو اس طریقے سے تنقید کا نشانہ بناتے ہیں کہ بھئی اس کی مخالفت بہت ہے، ہر کوئی تو اس کا مخالف ہے، اس کے ساتھ کھڑا کون ہے؟ فلاں بھی اس کا مخالف، فلاں بھی اس کا مخالف، فلاں بھی اس کا مخالف، تو وہ اس کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں. دوسرا یہ کہ کیا واقعی مخالفتوں کا زیادہ ہونا کامیابی کی علامت ہے یا پھر ناکامی کی علامت ہے؟ یہ دوسرا سوال ہو گیا. میں چاہتا ہوں کہ آپ اس سے جو ہے وہ آغاز کریں اور اس پہ پلیٹ فارم بنا کے پھر ہم آگے ٹاپک کی طرف جائیں. دیکھیں، ایک وہ تحریک ہے زندگی کی، چاہے فرد کی ہو یا جماعت کی، جس میں بالکل بھی مخالفت نہیں. یہ زندگی ہے جس میں کوئی عداوت نہیں، کوئی مخالفت نہیں. شریف لوگ نہیں، ایسے نہیں کہیں گے، شریفوں کو بھی مخالفت مل جائے، شریفوں کو ہی تو مخالفت ملتی. تو اس پر بہت سوال اٹھایا جائے گا، اس پر بہت بحث کی جائے گی کہ ایک ایسی زندگی گزاری جس میں کوئی دشمن ہی نہیں آیا، جس میں مخالفت ہی نہیں ہوئی، جس میں حسد ہی نہیں ہوا، کسی میں کسی کا نہ کوئی انتقامی رویہ آیا، کچھ بھی نہیں ہوا. یہ زندگی تو بہت زیادہ کوشچنیبل ہے. تاریخ اور موجودہ حالات اس پر ہمیشہ سوال اٹھائیں گے. یہ کیسی زندگی، کیسا ویژن تھا آپ کی لائف کا، کیسا مقصد تھا آپ کی لائف کا جس میں سب نے ہی آپ کو انڈورس کر دیا؟ ہوتا نہیں ہے ایسے ویسے، چاہتا تو ہر کوئی یہی ہے، ہوتا نہیں ہے ایسے ویسے. وہ زندگی کیا جس کو اندر دشمن نصیب ہوا، وہ مقام ہی کیا جس کو دشمن نصیب ہوا، وہ منزلیں ہی کیا جسے عداوتوں کا سامنا نہ کرنا، وہ تحریک ہی کیا جسے تنقید نصیب نہ ہو، وہ تغیر ہی کیا جسے کمظرف نصیب نہ ہو، بد اخلاق نصیب نہ ہو، اور اسے یہ کینہ پرور لوگ نصیب نہ ہو، اسے بغضی اور حاسد اور حاقد نصیب نہ ہو. وہ زندگی کیا جس میں آپ نے ہلکی سی ٹیریٹری کلیم نہیں کرنی اور باپ گرم ہو جائے گا آپ کے خلاف. آپ پتھروں کو الٹا کرنے کا کام شروع کریں اور لوگ قبول کر لیں، آپ لوگ ایکسیپٹ کر لیں، آپ لوگ سروں کا تاج بنا لیں. آپ اپنی زندگی میں اپنے آپ سے ملاقات کرنا چاہیں اور لوگ آپ کو کہیں گے آ جاؤ بھائی. آپ اپنے رب سے ملاقات کرنے چاہیں گے اور دنیا آپ کو کہے گی ہاں جانے دو بھائی. تو آپ تب تک تو اچھے ہیں جب تک آپ اچھے ہیں، لیکن جب آپ بہت اچھے ہیں تب بہت مسئلے ہیں. جیسے ہی آپ اپنا ماڈل پیش کریں گے، جیسے ہی آپ اپنی سوچ پیش کریں گے، جیسے ہی آپ اپنا نظریہ پیش کریں گے، اور وہ نظریہ کیسا ہو سکتا ہے جو سب کو کمپلیمنٹ کرتا ہے. تو مثبت خیالی اچھی چیز ہے. پازیٹیوٹی کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ ہم غلط کو غلط مت کہیں. ایک ایسی زندگی جس میں الا اللہ تو ہوا مگر لا نہیں ہوا، اس تحریک پہ سوال اٹھائے جائیں گے کہ سارے کے سارے ہی دوست ملے،
बड़ी बात है, फिर मकाम नहीं मिला। ये तो चापलूसियां और मुनाफकतें होती हैं जिनको सब दोस्तियां मिल जाती हैं। मुनाफिक के सब दोस्त होते हैं और सब मुनाफिक के दोस्त होते हैं, मुनाफिक भी सबके दोस्त होते हैं। गहरा नुक्ता है। लेकिन एक तहरीक वो है जिसे ताईद ही मिली, और दूसरी वो तहरीक है जो अबद से लेके अदम से लेके अबद तक सिर्फ मुखालफतें ही हैं, दुश्मनियां ही रही। एक है मुखालफतों का होना और एक है उनका दुश्मनी और अदावत की शक्ल में बाहर निकलना और फिर हमलों की हालत के अंदर वो दायमी हालत में। तो एक ऐसी जिंदगी जिधर एक इंसान की जिंदगी में वो खत्म ही नहीं हो रहा, इस पर भी सवाल उठाया जाए। वो लीडरशिप क्या के ऊपर सवाल उठाएगा जिसे इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह नसीब नहीं, क्योंकि कभी ना कभी तो फतह होनी है ना। एक ऐसी तारीख, एक ऐसी जिंदगी, एक ऐसा विजन जिसको हर वक्त ही दुश्मन मिले और वो दुश्मन दायम व कायम भी हैं और मजीद और आते जा रहे हैं, इसके ऊपर भी बहुत सवाल उठाया जाएगा। मेरी नाकिस और कम इल्म तजर्बे की राय यही है, असल तहरीक इमामों की वो रही है और क़यादतों की वो रही है जिसकी शुरुआत में बहुत मुखालफत थी और उसके इख्तिताम में बहुत ज़्यादा ताईद और बहुत ज़्यादा दोस्तियां थी, क्योंकि इसमें एक बहुत बाब है लंबा इल्म का, तजर्बों का, मुशाहिदात का, कि कैसे वो मुखालफतों को अपनी रफाकतों में, अपनी मुआफ़क़तों में बदल देता है। ये है मेरा जवाब इसमें। ज़बरदस्त माशाल्लाह। लेकिन शेख, अगर मैं इसको मज़ीद इसके अंदर जो है वो कुछ सवालात अगर पूछना चाहूँ अपने आप को क्लियर करने के लिए, ताकि सबके लिए भी क्लियर हो। शेख, ये मुखालफतों के सामने खड़ा होना, इस पे लोगों को मोटिवेट करना कि कोई मसले की बात नहीं है अगर मुखालफतें हो रही हैं, अगर सामने वाला नहीं मान रहा, अगर ताईदें नहीं मिल रही, ऐसा नहीं हो सकता कि ये एक रेबेलियस एटीट्यूड क्रिएट करेगा लोगों के अंदर, बागी बनाएगा लोगों को, और हो सकता है वो सही चीज़ के खिलाफ बगावत करें, हो सकता है वो गलत चीज़ के खिलाफ बगावत करें, हो सकता। तो ये एक एटीट्यूड के अंदर जो है वो ये नहीं आ जाएगा, क्योंकि वो ताईद को जब वो ताईद को अच्छा नहीं समझ रहा, पॉजिटिव नहीं समझ रहा, और मुखालफत को नेगेटिव नहीं समझ रहा, और कह रहा है दोनों अपनी जगह कायम है, ताईद हो सकता है ठीक हो और मुखालफत हो सकता है वो भी ठीक हो, तो फिर वो मुखालफत से घबराएगा नहीं, अपने ऊपर पॉन्डर नहीं करेगा। सामने वाला मुखालफत कर रहा है, बाप मुखालफत कर रहा है, माँ मुखालफत कर रही है, बीवी कर रही है, बच्चे कर रहे हैं, हो सकता है मैं ही गलत हूँ। तो अगर हम उसको कह रहे हैं कि नहीं बेटा, मुखालफत के आगे तुमने खड़ा रहना है और डट के खड़ा रहना है, कुछ नहीं होगा, और वो तकरीरें सुन ले, और वो आपकी तकरीरों के अंदर जो भी जिसको मुखालफतें मिल रही होती है जिंदगी के अंदर, वो माशाल्लाह से एक 5 मिनट की तकरीर सुन लेता है तो इंशाल्लाह एक महीना खींच देता है वो उस पे। तो अब वो अगर गलत चीज के खिलाफ खड़ा हो गया और उसको माशरा उसको कह रहा है कि यार लोग अमर बिन मारूफ कर रहे हैं उसके साथ, गलत कर रहे हो, तो मुखालिफ है, लेकिन वो तो ढीठ बन जाएगा वहां पे। तो इसको हम किस तरह डील करेंगे? उससे पहले तो ये क्लास बेहतर है जो हर जगह पर अपना उल्लू सीधा करती है। उन मुनाफिकीन से तो बेहतर है ना, जिन्होंने हर हाल में अपनी मुखालफत का ना मजहर दिखाना होता है, ना इजहार करना होता है, और वो बातिन के अंदर ही कहीं रहती है, और कभी कभी उन्हें खुद भी नहीं पता होता कि वो किसके मुखालिफ है। कुरान में एक आयत है ना बड़ी जबरदस्त, मुनाफिकीन की एक बड़ी निशानी ये है कि जब आवाजें थोड़ी सी बुलंद होती है ना, तो उनको हमेशा ये लग रहा होता है कि हमारे खिलाफ ना हो जाए। कुल्लु सहीहतिन अलैहि, उनको ये हर बिजली उन पे गिर रही है, हर बिजली उन्हीं पर गिर रही है, उनको ये लगता है कि उन्हीं के खिलाफ। इन्होंने तो ये इससे तो बेहतर है ना कि चलो चाहे गलत भी था, गलत पर भी तो एक मजबूत रवैये के साथ आया। इसलिए अबू जहल जो था वो अब्दुल्ला बिन उबई से एक पावरफुल दुश्मन था, अच्छा दुश्मन था, क्योंकि हमें पता था कि हम किस चीज से लड़ रहे हैं। ये तो अपनी मुखालफतें ना दिखाते ना निकालते।